شكرا للسيد توني بوملحم على هذه الكلمة الراقية. ما زلنا متابعين هالأمسية الحلوة وبنبقى هلا مع كلمة من القلب لتوصل لقلوبنا جميعا. شخصية مميزة بكل ما للكلمة من معنى، قدر انه يثبت نفسه يوم بعد يوم حتى جعل من الحلم حقيقة، ومن الاجتهاد نجاح، ومن المثابرة الوصول إلى الأهداف المرجوة. إنه الأسترالي اللبناني الطرابلسي الأصل الحاصل على 3 حقائب وزارية: حقيبة خدمة العملاء والحكومة الرقمية وخدمات الطوارئ والشباب. معالي الوزير جهاد ديب، أهلا وسهلا فيك. بتشكرك نادين. واول شيء بدي اعتذر تعوقت شوي وقت قلت له حاج حسين حكيت قلت له بلش وبدالي بس ما تاخذوني تعوقت شوي بس كانت نسيتي تعوقنا كثير. نادين عم بتقول في عندي 3 وزارات وذاتس واي مبين هالكان بس الحمد لله قد الحلمه قد الحمله حمله ما بعرف عربي انجليزي مع هسه شوي بدي احكي ارمني كمان. اتس تعرفون نبلش بالعربي ببلش بعدين بالانجليزي بس يمكن هيني اولى بالانجليزي. We're here to celebrate Bilan and the achievements of Bilan, and we're one part of it. But here there's 50-60 people, and every 50-60 people are responsible for helping him get there. So every one of us owns part of Bilal al-Hayek's story. Every one of us owns part of Bilal al-Hayek's success. Every one of us is happy for that success, and we expect him to do well. I want to, of course, acknowledge Cal Asford, and I want to say a few words about Cal before I come back to Bilal. Cal Asford was the mayor for 10 years, and before that had been a councillor for a while, and before that had worked in politics. You learn a lot about a person, not when times are good, but when times are not good. When times are bad, that's when you learn about the character of a person. And for 10 years, maybe call it a training ground for Cal. Building up our community, making it more resourceful, making sure we go to university, working hard for the hospital, changing the way people see Canterbury and Bankstown. But the moment that I'll always know that he stood up and he showed leadership was when everyone in Sydney was under the pressure of COVID. And our community, like some others, were treated unfairly. There's a lot of people who went missing in action, a lot of people who didn't talk, a lot of people who decided that they had nothing to say. But as the mayor, Cal stood up and he said, our community is being targeted unfairly and this is what we're going to do. And he managed to bring everyone together. I tell you that story because we all know Cal. But the pressure that he was under at that time, and the pressure not to speak, was enormous. But it takes a lot of courage to speak and to argue against the government. But he knew that his first job, and his most important job, was to speak up on behalf of our community. And I think for that, Cal, I want to thank you on behalf of our community. The Haj Hassan and Tana Bumilham and the entire committee. I think about 4 years ago now, more, a few years ago, this idea of starting a group for the north of Lebanon started. And like all groups, it was to try and assist people, to bring everyone together. And it's grown from strength to strength to strength. And it's improved, but it's served its purpose. And its purpose is to support people in Lebanon. نحن بنعرف الوضع بلبنان كتير صعب. ولبنان ما حيمشي الا لما نحن كنا نساعد قد ما فينا. والحمد لله الله بهين اللي عنده عائله ساكنه برات لبنان وبيبعتوا له اكل وبيبعتوا له ثياب ومصاري وبيساعدون قد ما فيهم. بس في كمان كتير فقرين
ما عندهم حدا برات البلد، ما عم بيقدروا يشتروا خبز، ما عم بيقدروا يشتروا لحمه، ما صعب كثير كثير صعب. لو ما بتكون جمعيات مثل جمعيات الاتحاد النورث الشمال، هالعالم ما في عندهم شيء. كان في عندنا عيد من قريب ما كان في شيء لهم. سو اهم شيء اللي بيكون انه اللي ما بينسى هو منين بيجي. لا انا بقول هيك، ما ينسى منين بيجي. الحمد لله كلياتنا نحن نجحنا. وكمان الوضع باسرائيل كمان منو هين، في كل واحد قاعد هون كمان حاسس هلا بالديون. طلع الكهرباء، طلع البنزين، طلع الاجار، طلع الريبايمنتس، ما في شيء الا ما طلع. يعني كل واحد كمان هون عم ينشال. بس اذا نحن حاسين نحن عم ننشال، لكن كيف اللي بلبنان؟ وكيف خصوصا اللي بالشمال، الفقير، المعتر، اليتيم، اللي ما في عنده حدا، يلي المريض اللي ما في يروح يتحكم، اللي بقى بيروح على المستشفى بيقولوا له قد ايه عندك مصاري قبل ما نفوتك. يعني نحن ما ننسي هون. وقت نحن ما بننسي هون، يعني نحن ما ننسي نحن منين جينا. وجمعيات يلي بيشتغلوا مشان هيك الخيريه عم يعملوا كثير منيح. هيدي شغله كثير مهمه. وانا عم بحكي بالجمعيه، بس بعرف هلا عم شوف بالاوضه كلها كل واحد هون يا كان رئيس بجمعيه، يا بيشتغل مع جمعيه، يا بيشتغل مع كوميونتي جروب، يا بيشتغل بالصحفي، يا بيشتغل بالبزنس. كل واحد هون عم يشد قد ما في مشان يساعد. سو انا بدي اتشكركم، لان لبنان ما حيوقع وما حيوقع كل ما يكون حدا اللي تارك لبنان ما بينسي هو لبنان شكله هو مسؤوليته كمان شكله مشان يحمي هالبلد يلي كثير تعبانه. بس السبيريت شو ما حيصير بلبنان ما حتنكسر. نو ماتر وات، شو ما يكون بالحكومه، شو ما يكون بالسياسه، السبيريت تاع الشعب ما حدا في يكسر. بس بدي ارجع على كلمه لكن لبلال، مشان نسيت انه بلال عن هلا. بلال انا كان بعرفه من اول ما جينا على سيدني، لان احنا كنا بسيدني بعدين نزلت على اول ضل شيء 6 سنين. يعني اكثر من 20 سنه رجعت على سيدني وتعرفت على بلال. كان شاب، هلا هو هسه مبين شاب، بس انا قلت له شيء 6 اشهر ختيار مثلي بده يكون. بس كان بعرفه اول ما بعرفه شو بعرفه بيشتغل باليوث كوميتي، يعني يشتغل عم بيساعد يوث ويضل يشتغل مع اليوث. ودائما انبسطت وقت شفته فات على البلديه مع كمان السبورت تاعك او السبورت تاع جيلي كلياتي. ودائما مبسوط لان كمان صار هلا المال. ماني مبسوط بس لبلال او لإلي او لإلنا، نحن دورنا حيروح. بس انا مبسوط لان في شباب وبنات يلي كل العالم بيقولوا لهم انتم ما فيكم، ما حتوصلوا، ما فيك، انت مانك من هالبلد، مانك من هالدين، مانك من ديس، مانك من ده، انت من مناطق كان ببانكستاون، مركزك هون. بلال عم بيعالج انه المركز ما هون، المركز قد ما الواحد بده يطلع فيطلع. بس بلال وانا كمان ما كنا وصلنا، وبقولها هيدي وبقولها بفتخر بقولها، ما كنا وصلنا نحن anyway لو ما كانت من العز تاعيتكم، ما كانت من السبورت تاعيتكم، ما كانت من الكتاف اللي انتم عليتونا على كتافكم. هيدي شغله الواحد كثير كثير ما ينسيها وكثير مهمه. والمسؤوليه تاعيتنا ما انه نقول خلص وصلنا ذاتس يندرت الحمد لله انا صرت محل ما بدي يكون، بس بنقول هلا شو فينا نشتغل، هلا شو فينا نعمل مشان ناكد انه كل شاب وكل بنت يلي بيحلموا بشيء ما يكون حلم بس يكون something that's there. والشغله الثانيه كيف كمان فينا نعمل مشان نشتغل. بدي اعطيكم وان اكزامبل صغيره. واحده من المسؤوليات تاعتي كاستمر سيرفيس، هيدي تاع سيرفيس نيو ساوث ويلز. اذا حدا عنده ضبط ما يجي لعندي، حدا كل اللي انت تعمل ريجستريشن بالانشورنس، هيدي هي مسؤوليتي تاع بس السيرفيس نيو ساوث ويلز. وقت كان عم بعمل ميتنج مع يعني مع الليدرشيب شي جماعتين، سالتهم سؤال ما كان حدا سال، قلت لهم كم واحد عندنا نحن بالكاستمر سيرفيس في 12000 شغالين، كم واحد بيكون هو من لانجويج غير انجليزي؟ قولوا لنا ما بنعرف. قلت لهم نكست ويك قولوا لي الجواب. رجعوا لي قالوا لي 20%. قلت لهم ذاتس فيري جود، ذاتس اكسلنت، يعني من كل الدول العالم. بعدين سالتهم سالتني قلت لهم كم واحد فيه بالليدرشيب؟ هيدي ما كان حدا سألهم هالسؤال. لما بس نقول انه مبسوطين في 20% عم بيشتغلوا بالسيرفيس نيو ساوث ويلز، انا ما حكون مبسوط الا لما اشوف 20 او 30% كمان يكونوا بقلب الليدرشيب
مشان ما نكون بس الشغالين، كمان مشان نقدر نكون الليدرز بهالطريق. سو هيدي شغله عم بفكر فيها نيو. وشغله ثانيه فتحت عم بقولها like this is one example. بنعرف انه الواحد بيجي على البلد وما بيعرف يحكي انجليزي، صعب عليه كثير يشتغل مع الدوله. سألت له سيرفيس طبعا شو عم تعملوا؟ شو عم تعملوا اللي ما بيعرف يحكي انجليزي؟ ما فيك تقول له روح على الانترنت، اللي ما بيعرف يستعمل الانترنت شو بده يعمل؟ او يعمل تليفون. شو عم تعملوا؟ سو هلا اليوم فتحنا ببانكستان بقلب السيرفيس نيو ساوث ويلز، وبدنا نعملها كمان باوبن ومحلات ثانيه عم نعملها ترايل. حدا مخصص سبيشالي اللي بيكونوا اللي جايين على استراليا جديد اللي ما بيعرفوا انجليزي، ولا الريفيوجيز، مشان يساعدوهم يمشوا على الطريق تاعتهم. ليش عم نكون هيدي؟ ما منشان انه نعمل شغله not for anything، بس كيف التفكير غير. التفكير غير وقت الواحد بيكون بمركز يلي هو في يعمل ديسيجنز، والديسيجنز بيعرف انه الكوميونتي تاعيته كيف بتاثر عليهم، وهذا هو شغلنا كثير كثير مهم. بلال منو بس شاب طيب، شاب امين، وشاب مخلص، وشاب بيشتغل، وشاب بينحب وبيحب. أنا ما كان بقول هالكلام إلا ما واحد بحسبه مثل أخ عندي، وبلال مثل أخ